I was at home with some friends and we were just drinking wine. Suddenly at 10:27 p.m. I got a Kakao message from a friend. I wasn't too sure what 비상계엄 meant. 친애하는 국민 여러분, 저는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. But I realized something wrong had happened. And I checked on social media, on Twitter, and I saw a lot of like hashtag 국회로. I just went straight to the National Assembly. To have military helicopters, and then they come in, then they go inside the National Assembly. And then I was like, what the My phone kept on ringing and ringing and ringing from media around the world. What's happening? And then I was talking to The Guardian in the UK. Will you be okay to report for us? Because we just saw that press will be restricted. Yeah, I hadn't even thought about it. How can I be stopped? How can I be blocked from reporting? So, yeah, I realized it was quite a serious situation. I think everyone is shocked. It was immediately #1 news, not just in The Guardian, but I think around the world it was #1 news. Martial law is kind of, I don't know, it's like a nuclear weapon and you press the button. Why did he do it? How is it possible? Mr. Yoon Suk-yeol, the person who declared martial law. The whole world is watching and asking these questions. And I want to report on the answers I find. 경호처는 승용차 10여 대를 촘촘하게 세우고 그 뒤로 버스까지 동원해 도로를 막았습니다. 결국 공수처는 법에 의한 절차에 응하지 않은 피의자의 태도에 심히 유감이라며 오후 1시 반 영장 집행중지를 선언하고 물러났습니다. The president has declared martial law. Now he's hiding in his house. And now he faces arrest. He's created a kind of barricade, a kind of castle or a fortress. You know, investigators, they want to question him, but they are unable to, and he's locked himself in his house and won't come out. 비겁한 윤석열을 즉각 체포하라! 감사합니다. It was extremely cold. I think it was minus a few degrees. It's so cold. Why are they all out here? 정말 답답해요. 왜냐하면 본인의 분명
대통령이 국민들 앞에서 떳떳하든 안 떳떳하든 나온다고 했는데 그 말을 안 지킨 거잖아요. 국민들 다 보고 있는데. 뭐 법적으로 처리를 받겠다, 뭐 처벌을 받겠다 이렇게 얘기하면서도 나오고 있지 않는 이 상황이 너무 웃기죠. 어이가 없고 기가 막히죠. He's not responding to investigators. No one knows what's happening. So in this situation, I think it's natural for people to want answers why he declared martial law. 협박 같은 게 되게 많았어요. 아, 협박도 받으셨어요? 부부 유튜버가 저를 도끼로 찍어 죽이겠다? 제 위치는 진짜 극소수만 알고 있어요, 지금. He's being very careful not to disclose where he is or what he's doing, so it has to be done in complete secrecy. 그러네요. For the past few days, he's been filming into Mr. Yoon's residence 24/7, live streaming on YouTube. 이거는 망원 카메라예요. 이 망원 카메라로 이렇게 요거를 엄청 많이 여기 연습했어요. 이거를 여기가 관저예요. 네, 여기가 윤석열 김건희가 살고 있는 지대예요. 지금. 제가 이거를 24시간 방송을 하는데 저도 잘 때가 있잖아요. 그러면은 여기 시청자분들이 기억하고 있다가 제가 일어났습니다 하면은 PD님 몇 시 몇 분에 무슨 차 뭐 지나갔습니다. 뭐 이상한 일이 있었습니다. 하면서 저한테 얘기를 해주는 거예요. 그러니까 이게 시청자들이랑 저랑 같이 동시에 감시하는 거예요. 조금 콜라보레이션 같아요. 실시간 중계를 하게 된 이유가 비상계엄 이후로 잠을 제대로 못 자겠는 거예요. 새벽 막 3시에 일어나서 뉴스 보고 1차 체포가 불발되고 나니까 사람들이 더 불안해졌어요. 사람들이 윤석열이 도망갈까봐 너무 불안해하는 거예요. 그래서 도망 일단 못 가게 하자. 우리가 감시한다. 시청자들이 감시하고 제가 감시한다. The president is still locked inside. I wonder, does anyone know why he really declared martial law? 계엄령 선포 직후 국회를 장악하고 의원들을 체포한 뒤엔 과천에 위치한 방첩사로 끌고 가려 했다는. As I understand, there was an arrest list. So I've come here to the National Assembly to talk to some of these politicians. Why were you on the list? What did you do to deserve to be on the list? Hopefully they can share some insights into why they think the president declared martial law, and maybe they can help me understand the situation a little bit better. 계세요. 저는 그날 너무 놀랐어요. 그때 어디 계셨어요? 제가 집에서 막 씻고 TV를 다 켰어요. 갑자기 방송이 중단되고 대통령이 나와서 뭐라고 막 험한 얘기를 하는 거예요. 저는 지금까지 폐악질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. 믿고 싶지 않는 현실이 벌어진 거예요. 그래서 2, 3초간 멍했어요. 왜냐하면 36년 전에 제가 지금은 국정원, 옛날에 안기부 여기에 끌려가서 4시간 동안 수건으로 눈 가리고 고문폭행을 당한 적이 있어요. 몇 살이었죠? 24살. 국가보안법으로 수배를 받았어요. 팬티만 입은 상태에서 수건으로 눈을 가리고 그럼 여기 와가지고 누가 발길을 차요. 그러면 날아가서 머리를 벽에 부딪히는 거예요. 그러면 아 여기까지 끝이구나. 그러면 다시 또 와서 발길로 이마를 차요. 사방으로 왔다 갔다 이렇게 당하는 거죠. 안 당해본 사람은 몰라요, 이거.
당해본 사람들은 알죠. 거기에 만약에 계엄군이 미리 와 있다면 가면 나는 잡히는 거잖아요. 그러니까 한 발짝 한 발짝 이렇게 내가 마치 도살장에 끌려가는 소처럼 잡히는 곳으로 내가 걸어가는 거잖아요. 근데 사실은 그 이후에 더 공포스러웠어요. 왜냐하면 제가 체포 대상에 포함이 돼 있다는 거예요. 그러니까 그때 더 떨리더라고요. 의원님의 이름이 왜 포함되어 있다고 생각하세요? 그냥 윤석열 대통령이 개인적으로 미워하는 사람, 싫어하는 사람, 특검 남발했다, 입법 폭주했다. 그걸 제가 법사위원장으로서 주도적으로 그렇게 했기 때문에 제가 미웠겠죠. 권성동 의원, 권영세 의원, 강선현 의원, 강승규 의원, 고동진 의원, 곽규택 의원. 아유, 저도 저 영상을 보니까 울컥해가지고 영상이 돌아가고 있는 사이에는 뭐 말씀드리기 어려울 정도인데. 예. 윤석열 대통령과 그 부인되는 김건희 여사에 대해서 그 불법 행위, 권한 남용, 거기에 대해서 맹렬하게 비판을 하고 그거에 대한 특검안도 계속 냈었어요. 민주당의 원내대표이기 때문에 우선적으로 체포하고 제거하려고 하지 않았을까. 나중에 메모들이라든가 명령했던 증언들을 보게 되니까 즉각 국회의원들을 체포해라. 수갑 등을 이용해서 포박을 하고 두건을 씌워서 눈을 가린 다음에 벙커로 압송해라. 그러면 계엄의 정당성을 찾기 위해서 거짓 진술을 받아내기 위한 고문도 자행됐을 가능성이 있지 않겠나. 그러니까 지금 생각하면 상당히 끔찍한 일이 벌어질 수 있었겠다. 국회에서 우리를 체포해 가가지고 수장시킨다더라. 사체도 못 찾게 만든다더라. 이런 소문이 국회 본회의장에 돌았습니다. 그 노상훈 수첩에 어떤 표현이냐면 수거를 해서 백령도로 가지고 와서 사살하고 배를 폭발시킨다. 이게 이제 백령도 계획이라고 하더라고요. 백령도 계획에 따라서 수거 대상이 됐다는 보도를 듣고 깜짝 놀랐습니다. 특히 제가 중앙검사장실에 윤석열이 검찰총장이었고 저는 중앙검사장이었고요. 윤석열 장모와 윤석열 아내 김건희를 수사를 했죠. There were many regular citizens on the arrest list, including Kim Min-ung, who leads the citizen group 촛불 행동. 두 번째 대담을 했었잖아요, 윤석열. 그때 어떤 얘기를 했냐면 정권 초기부터 대선 이후부터 현재까지 무려 178회에 달하는 100몇십 회를 이제 퇴진 탄핵 운동을 했다. 이건 정말 말이 안 된다. 이렇게 비상계엄을 하게 된 정당성을 그런 데서 얘기를 했던 거죠. 그게 바로 촛불행동이잖아요. 주권자 운동이잖아요. 주권자로서의 자기의 권리를 지키는 매우 중요한 운동인데 촛불행동이 거슬렸고 정권 유지에 위협적이라고 봤던 거죠. 진짜로 저희 집 문을 박차고 군인이 들어올 수도 있겠다라는 조금 두려움 있었죠. 이제 어떻게 해야 되지? 집에 있어야 하나? 어디 가 있어야 되나? 이런 고민을 하고 있었고요. 윤석열 대통령이 전공의 단체 대표와 마주 앉았습니다. 기존 입장차를 좁히지 못한 것으로 풀이됩니다. 정부의 정책에
뭐 찬성하든 반대하든 제가 병원은 그만둘 수 있는 거잖아요. 그거는 제 기본권이고 제가 누려야 하는 권리인데 왜 우리를 대상으로 처단까지 해야 하냐 약간 분노의 감정이 들었던 것 같습니다. A few common themes on the arrest list. All of those targeted seem to have been in conflict with Mr. Yoon. 대통령이 국방부 장관을 통해서 저를 포함해서 피체포 의원들을 구금시설로 체포해서 넣으라고 지시했죠. 그 체포와 관련된 지시는 제가 예인영 사령관으로부터 직접 지시를 받았습니다. Mr. Cho-guk, he was also targeted in the arrest list. He was also included. His party has been very clear for quite a while that they want to have the president impeached. So I think it would be good to hear from him. Even though he's currently in detention. So I've sent a letter to Mr. Cho-guk, who was incarcerated, and have received a response. 대통령으로 선출되었으나 대통령으로 선출되었으나 검찰총장처럼 대통령 노릇을 할 것이라는 걱정이 컸습니다. 윤석열은 정치적 반대자를 정치적 파트너로 생각하지 않고 처벌해야 할 피의자로 봅니다. 또 자기 중심의 정의관도 문제가 될 것이라고 보았습니다. 형사법 외에는 국가 운영을 위한 지식이나 경험이 없음에도 자신은 모든 분야를 다 안다고 자부한다는 점도 걱정이었습니다. To understand what happened, I need to find out who Yoon was as a prosecutor for 27 years. What kind of a person was he? How did people who knew him back then think of him? 기자님, 라파엘입니다. 알겠어요. 네. 좀만 계세요. 제가 내려갈게요. 네. Hey, long time. Oh my God. No. Long time. How are you? I'm good. How is it going? I'm cold. Cold. 너무 추워요. 한국 춥죠? 갑자기 너무 추워졌어요. 한국 너무 추워. 어떻게 지내요? 그냥 바빠요. 바빠요? 야, 쉬는 날 없어요. 취재할 거 많죠? 야, 조금 정신 없어요. 그러니까. 기자님이 그 윤석열 부부 처음 어떻게 알게 되었어요? 언제였어요? 처음 알게 된 거는 그때도 그 국정농단으로 박근혜가 탄핵당하기 직전이었죠. 그때 그러니까 2016년 17년도 박근혜 최순실 국정농단으로 그때 특검이 열렸고 박 특검은 첫 인선으로 윤석열 대전고검 검사를 윤석열 검사가 박영수 특검팀의 수사팀장으로 왔을 때 그때 저는 박근혜 최순실에 대한 취재를 가장 오래 한 기자였고 제 기사를 수사로 구체화하는 과정이 있었기 때문에 그 과정에서 만났습니다. 그때 그 당시 그 첫 반응이 어떠셨어요? 윤석열 만날 때? 크다, 호방하다. 이렇게 봐야 되나? 남자답다. 이런 그 이미지는 있었죠. 그 윤석열이라는 사람은요, 그 한 자리에 있잖아요. 자리에 있으면 거의 대부분의 대화를 윤석열 씨가 주도합니다. 근데 거의 대부분 음식 얘기예요. 거의 대부분 중요하지 않는 얘기예요. 그리고는 듣지 않아요. 그런 사람인데 무슨 뭘 정치를 뭐 어떤 기획을 외교 안보를 국방을 깊이 고민하지 않는 사람이라니까요. 자기가 좋아하지 않는 분야에 대해서 얘기가 나오잖아요. 그러면 시끄럽다 술이나 먹자 하면서 술을 마시던 사람이었어요. 윤석열하고 친한 후배 검사가 꼭 한번 같이 만났으면 좋겠다 해서 본 적도 있고, 그 다음에 이 사람이 중앙지검장을 할 때 저를 꼭 만나서 할 얘기가 있다 그래가지고 제가 그때 변호사 때인데 만나본 적도 있고, 그런데 이 사람은 일단 술을 굉장히 좋아하고 술자리에서 대장 노릇을 하고, 그리고 막 술을 잘 못 먹는 사람은 술 먹으라고 강요한다거나 그러면서 이제 얘기하는 거는
이 세상의 중심은 검사다. 그리고 검사는 모든 일을 할 수 있고 검사는 모든 일을 다 해야 된다. 영국에 검사 출신 정치인들이 많습니까? 많이 없는 것 같은데. 한국은 검사 판사 출신 정치인들이 매우 많아요. 그런데 이 검사 중에서도 특수부 검사라는 이 직종이 있는데 주로 기업인 수사 그리고 정치인 수사를 많이 해요. 이런 데서 오래 근무한 사람이 윤석열 대통령입니다. 그런데 이런 데서 오래 근무하면은 성격이 어떻게 됐냐 하면은 좀 보통 사람들을 아주 낮춰보고 어떻게 보면 피의자로 보고 아주 오만해지는 경향이 있어요. 이게 이제 윤석열 현재 피의자고 이게 저예요. 이게 이제 이 대검 차장, 요 뒤에는 이제 대검 부장들. 제가 2019년도 10월 18일부터 대검 감찰부장으로 그때 윤석열 그 당시 검찰총장을 처음 만나게 되었고 법과 원칙을 중시하는 강골 검사, 정의로운 검사인 것처럼 이렇게 국민들에 알려져 있었고 그래서 저도 당시에 이제 그런 사람인 줄 알고 들어갔죠. 그 2020년 3월 19일 날 그 대검에 이제 부장들이 있는 자리에서 윤석열 그 검찰총장이 직접 본인의 입을 통해서 한 발언이에요. 내가 육사에 갔더라면 쿠데타를 했을 것이다. 그 5.16 쿠데타는 그 김종필 등 중령급이 하였다. 검찰로 치면 부장에 해당된다. 나도 그 시절로 돌아가고 싶다라고 이야기하였지요. 이것은 자신의 어떤 정권을 잡고자 하는 대통령이 되고자 하는 그 내적 욕망들이 표현된 발언이었어요. 검찰총장을 하면서 그 독재의 쾌감을 느꼈거든. 내가 이런 어떤 남을 해칠 수 있는 권한을 손에 쥐고 내가 독주를 하니까 내가 대통령 왜 못해? 이런 생각이 더 확실해진 것 같고. Having tasted power as Prosecutor General, I wonder if it is then that he dreamt of becoming president. How was he then as a presidential candidate? 그의 등장을 별의 순간이라고 하신 걸 알고 있는데 그 이유가 뭐였나요? 내가 사실은 그 당시에 국민의힘 내부에서는 대통령 후보가 될 만한 마땅한 인물이 없었어요. 그래서 내가 사실 외부에서라도 대통령 후보를 한번 만들어 봐야 되지 않느냐는 이런 측면에서 윤석열 검찰총장이 별의 순간을 잡았다 이렇게 그때 그런 얘기를 한 겁니다. 그런데 내가 보니까 가까이에서 접해봤을 적에는 자기의 목적 달성을 위해서는 슬쩍 엉뚱한 소리를 하고 그 목적이 이루어지면 완전히 사람이 변하는 그런 모습을 보인 거예요. 후보가 딱 되고 난 다음에 내가 대통령 후보가 됐으니까 내 맘대로 모든 걸 다 하면 된다는 이런 착각을 한 거죠. 이게 이제 대선을 며칠 앞두고 윤석열 당시 이제 후보 때 회의실이에요. 여기 보시면 여기 방이 하나 있잖아요. 네네. 회의를 하다가 갑자기 어떤 중요한 전화가 와서 방으로 간다. 그러면 이 문이 닫힌 상태에서 막 고성이 나오고 뭐 욕이 나오고 막 하죠. 그러면 이제 울그락불그락 해서 나오잖아요. 여기 참모들 다 앉아 있잖아요, 원탁에. 이 땡땡, 이 새끼 하면서 이 제스처를 많이 한단 말이에요. 이게 뭐예요, 이게? 쓸어버려거든요. 그러면 이걸 면전에서 회의하다가 몇 번 이렇게 보시면 이건 저만 본 게 아니에요. 캠프의 핵심들이 굉장히 반복적으로 자주 보던 모습이에요. 섬뜩하죠? 그 앞에서 직언을 하면서 아니되옵니다. 이런 건 해서는 아니되옵니다. 이런 게 이렇게 쉽게 되지 않죠. 그래서 윤석열에 대해서는 제가 후보 시절부터 계속 심리 분석을 하면서
가장 중요한 특징으로 꼽은 것이 권위주의적 성격자라는 겁니다. 그래서 권위주의적 성격자는 어렸을 때 아버지한테 계속 혼나고 처벌을 받고 그랬을 때 느끼는 게 두려움과 함께 심각한 무력감을 느껴요. 그러면서 힘에 대해서 과도할 정도로 욕망하고 집착하는 그런 이제 성격이 형성될 수 있어요. 근데 윤석열이 거기에 해당됩니다. 권위주의적 성격자는 강한 힘 앞에서는 굴종적 태도를 보입니다. 또 위에 누가 있기 때문에 조금 제동이 걸려요. 근데 이 성격자가 만약에 가장 높은 힘을 상징하는 자리에 올라간다. 선서, 나는 헌법을 준수하고. 그러면 그때부터는 통제가 안 됩니다. 이 사람이 맨 위에 올라갔다. 그래서 자기를 간섭할 사람이 없다. 그러면 어떻게 되냐. 내가 이 세상에서 가장 힘이 세가지고 그러면 자기를 과대평가하게 됩니다. 그러니까 윤석열이 대통령 되면 폭주할 거라고 저는 생각했어요. 너무 위험하다, 이 사람. 리더십, 통치행위 자체가 폭력적이었던 것 같아요. 본인을 대통령으로 만들어줬던 국민의힘의 당대표였던 이준석을 쫓아내버렸어요. 그리고 본인이 원하는 사람을 당대표로 세우고 당대표가 마음에 들지 않으면 너 그만둬 그러면서 또 다른 당대표를 세우고 그래서 많은 의원들이 숨죽여 있었어요. 그 앞에 가서 대통령님 이렇게 하시면 안 됩니다. 정치를 하셔야죠. 지금 우리가 소수당입니다. 야당과 대화해야 됩니다. 너 그런 소리 했어? 내 마음에 안 들어. 너 오지 마. 발로 뻥 차고 내팽겨 쳐버린 거죠. 그냥 무한한 충성심만 강요했다. 네, 안녕하세요. 저는 라파엘 라시드 기자라고 하는데요. 네, 권성동 의원님께 인터뷰 요청을 드리고 싶어서 전화드렸습니다. 어려울 것 같습니다. 당분간은 좀 어렵다고 그러셔가지고요. 네. MBC뿐이 아니라 다른 언론사하고도 일체 인터뷰는 안 하고 계세요. I wanted to ask ruling party lawmakers what they thought of Yoon Suk-yeol, but they all rejected me. 안녕하세요, 의원님. 안녕하세요. Instead, I was able to meet Lee Jun-suk, who used to head the ruling party, and saw Mr. Yoon from close up. 정치를 하긴 굉장히 위험한 사람이라는 생각을 했죠. 왜냐하면 정치의 과정 자체를 불편하게 느끼고 본인에 대한 어느 정도의 공격이라든지 지적이라든지 그거를 못 버텨내더라고요. 심리적으로. 네. 그래서 언젠가는 자기에게 비판적인 얘기를 하는 사람들 또는 자기에게 곤란한 질문을 던지는 사람들에게 물리적으로 저 사람들을 제압하려고 들 시기가 오겠구나라는 우려가 있었죠. 그 양반이 제일 잘하는 건 그거잖아요. 사냥이잖아요. 검찰총장이었을 때는 검찰이었고 이제는 대통령이 됐으니까 검찰, 거기에다 감사원, 정부의 모든 행정조직, 그 다음에 언론. 내가 말하니 이루어지더라. 굉장한 권능을 좀 느꼈을 거라고 생각을 하거든요. 이제 그때부터 기득권 카르텔들에 의해서 여러 가지 카르텔에 대해서 얘기하기 시작했어요. 사거리 카르텔을 음모를 꾸미는 사람들이 있고 그 양반들을 어떻게 함으로써 바꿀 수 있다라고 하는 식의 생각을 하는 거죠. 상대를 악마화하는 방식으로 국정을 운영했어요. 제가 윤석열 대통령을 비판하면서 이 사람을 비유했던 것이 돈키호테가 하나 있었어요. 평화롭게 풍차가 돌고 있는데 그게 자기의 대드는 거인이라고 생각하고 그러다 보니까 거기에 돌격을 하고 이렇게 하는 거거든요. 세상에 대한 인식도 엉터리였고 그러다 보니까 계엄이란 엉뚱한 카드를 꺼냈다. 사이코 드라마라고 봅니다. 이번 계엄 자체가 정상적으로 설명이 안 되는. Claimed election fraud as one of the reasons for declaring martial law. Is there any truth to these allegations of election fraud made by Mr. Yoon?
여기가 전산 서버실입니다. 계엄 선포하자마자 6분 만에 이제 서버실로 진입을 한 것이죠. 이거 뭘 찍고 있어요? 통합선거의 명부로 관리하는 서버인데요. 계엄군이 여기 진입해서 외관만 촬영을 해갔습니다. 실제 체포할 계획이 있었고 구금해서 고문하려고 했던 것으로 추정이 되는 그런 상황을 보고 실제 계엄이 장기화됐을 경우에 정말 끔찍한 일이 일어날 수도 있었겠구나. 이런 일들이 우리나라에서 일어났다는 사실을 좀 믿기가 힘든 것 같습니다. 지금도 대통령은 뭐 선편지를 통해 최근도 다시 한번 그 부정선거를 언급했는데 사실 그것조차도 대법원에서 다 근거가 없다고 다 기각이 난 완결이 된 그런 내용들인데 어떤 걸 확인하려고 계엄을 선포했다는 건지 저희 기관 입장으로서는 좀 이해가 되지 않은 부분입니다. 4년 전에 황교안 전 대표가 민경욱 전 의원 등과 함께 부정선거에 대해서 계속 얘기를 하니까 국민의힘에서 보도자료를 냈어요. 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째. 부정선거는 말도 안 돼요. 부정선거는 없었어요. 그럼 보도자료까지 냈다니까요? 있었어요. In 2022, the People Power Party officially stated that election fraud was impossible. So why on earth does the president make such allegations even today? 요즘 부정선거 음모론과 관련된 이야기들을 윤석열 씨가 부정선거 음모론에 심취해서 쿠데타를 한 거 아니야? 저는 그게 아니라고 생각합니다. 쿠데타를 할 거를 결정해 놓고 쿠데타의 대의 명분을 찾는 거죠. 거짓말이든 진실이든 전혀 중요하지 않다. 중요하지 않아요. 오로지 중요한 건 이를테면 자신의 이익이죠. 정치적인 이익. 지금은 윤석열 대통령은 이제 골수 지지층을 선동을 해가지고 그 골수 지지층이 국민의힘을 압박을 해가지고 윤석열 대통령과 헤어지지 못하도록 하는 그런 역할을 하고 있거든요. 근데 그 중요한 수단이 부정선거 음모론이에요. 보수의 반 이상이 부정선거 음모론을 믿는다는 통계가 있어요. 설마 대통령이 거짓말 하겠느냐? 이런 사람들이 많잖아요. 한국에서는 특히나 부정선거 관련해서는 수차례에 걸쳐서 수사로 검증이 끝났다. 소송을 통해서 검증이 끝났다. 그럼에도 불구하고 이런 식으로 공격을 하고 극렬 지지자들에게 이 사법부를 적으로 돌리고 공격해야 되고 이 사법부를 파괴해야 될 대상으로 시그널을 계속 준 거예요. 그러니까 이 사람들이 폭동이 일어나는 거죠. 국민 여러분께서 그동안 특히 우리 청년들이 자유민주주의의 소중함을 정말 재인식하게 되고 여기에 대한 열정을 보여주시는 것을 보고 저는 지금은 법이 무너지고 칠흑같이 어두운 시절이지만 이 나라의 미래는 희망적이라는 생각을 갖게 됐습니다. MBC, 너 우리나라 사람 맞아? 야, MBC, 너 우리나라 사람 맞아? 야, 왜 왔어? 우리나라에. 북한으로 가라고. 야, MBC! Media were attacked, including NBC. I think a lot of media are a bit of heightened tension at the moment, and I think many people are scared that there might be another riot or more violence. 이제부터 이 소리가 언제까지 들릴 수 있도록 윤석열! 대통령! 우리가 지킨다!
Mr. Yoon has not been cooperating in any investigation, yet he is proactively participating in the trial at the Constitutional Court. He is the first sitting president in history to go to the Constitutional Court. And I wonder what he's going to say. 본인께서는 계엄 선포 후 계엄 해제 결의를 위해 국회에 모인 국회의원들을 끌어내라고 지시한 적이 있으십니까? 없습니다. 이 사건 내용을 제일 잘 아는 사람은 바로 피청구인인 대통령 저 자신입니다. 그래서 그런 주장은 좀 이해가 좀 안 되고요. At the Constitutional Court, the President is completely denying any arrest orders. I don't know what he's talking about. I was there on the night of December 3rd, and I remember what I saw. 윤석열이 왜 이렇게 할까? 계속 지자들이 와서 윤석열을 지지하는 모양새를 갖춰주고 그렇게 해야만이 법원이나 헌법재판소가 압력을 받는다고 생각하겠죠. 써오신 그 포고령을 보고 포고령에 뭐 사실은 법적으로 검토해서 손댈 거는 많지만 실현 가능성, 집행 가능성이 없는데 상징성이 있으니까 놔둡시다 이렇게 얘기를 한 거로 기억이 되고 그 상황은 기억하고 계십니까? 기억합니다. 지금 말씀하시니까 기억납니다. 확실한 건 아니고 자기 스스로 이해했다는 뜻 아닌가요? 사람이라는 용어가 꼭 국회의원을 말하는 건 아니지 않습니까? 아닙니다. 정확합니다. 의결 정족수 관련된 문제 부수고 들어가서 끊어내는 부분들이 명확하게 국회의원이라고 저는 그렇게 이해를 하고 그렇게 알았습니다. 예, 707 단장이랑 논의하면서 그러면 추가적으로 하나 더 질문하겠습니다. 대통령이 이렇게 지시를 했는데 증인은 늘상 얘기하듯이 그게 지시가 부당한 지시여서 나는 받아들이지 않았다 이렇게 얘기했죠. 그 상황은 제가 따를 수 없다고 판단했습니다. 예. 그렇다면 통상의 군인이라면 대통령님 상황에 이러이러하니까 대통령의 지시 이행은 할 수가 없습니다라고 회신하는 게 일반적인 군인의 태도이고 이제 죄를 좀 덜 받으려고 저렇게 거짓말을 하고 혼자만 살겠다고 하니까 그 부담이 다 부하들에게 가가지고 부하들이 지금 같이 처벌받게 생겼잖아요. 본인은 대통령실에 자랑스럽게 명패를 하나 놨죠. 책임은 다 여기에 있습니다. 저는 이번 계엄 선포와 관련하여 법적, 정치적 책임 문제를 회피하지 않겠습니다. 근데 지금 헌재 심판에 나와서 하는 윤석열 대통령의 모습은 되게 비겁해 보여요. 부하들에게 책임을 다 넘겨요. I've come to the Constitutional Court to try see Hong Chang-won and seems to have left a deep impression on the Korean people when testifying at the National Assembly. 이번에 다 잡아들여서 싹 다 정리해라. 위원장님 집에 가셔서 편안하게 가족들하고 저녁 식사하고 TV 보시는데 방첩사 수사관과 국정원 조사관들이 뛰어들어서 수갑 채워서 벙커에 갖다 넣었다. 그러면 안 되는 거 아닙니까? 그런 게 매일매일 일어나는 나라가 하나 있습니다. 어디? 북한 보위부. 그거를 또 한 번 계속해서 이 메모를 만들어 가지고 있다가 자기가 12월 5일 사표 내고 6일날 해임이 되니까 저와 통화한 거를 가지고 대통령의 체포 지시라는 것과 연결을 해서 바로 이 내란과 탄핵에 이 공작을 했다는 게 문제입니다. 네, 어떻게 받아들이셨어요? 그러면 어떻게 받아들여요? 윤 대통령 지금 그 차장님을 거짓말하는 사람으로 묘사할 때 기분이 어떠셨어요? 이제 그만하죠. 감사합니다. 감사합니다. I wonder, what did he mean through that smile? Hey mate. Hey man. 이러세요?
Long time no see. Sometimes we get together, we have drinks, and then we kind of chit-chat about daily life. Or where were you? What were you doing during the infamous night? When I was in the cab on the way there, it was the one time in all my years here that I've felt scared. I Googled like 2 tickets from Seoul to Toronto, one adult and one child for my wife and my daughter, like while I was in the cab. I don't know, have you guys heard of anything, these kind of like personality attributes? The thing that I have heard from a few people, once he decides to do something that he believes is right, it's almost impossible to convince him otherwise. He still had to get to the wanting to declare martial law, which then he delivered it at the last minute and didn't really give anybody a chance to persuade him otherwise. Why do you guys think he did it? You'll tell us. I did write down a few thoughts. 그냥 미쳤어? No. He's just nuts. Political scandals. Myung-tae-gyun. Yeah, what was Myung-tae-gyun ready to say? What was he ready to reveal? Maybe it is just as simple as him wanting to prevent the investigation into his wife. For love. Well. Was it really to block investigations into his wife, Kim Gon-hee? It was difficult, but I was able to obtain the indictment. In the indictment, it says that since last March, he met and dined with the defense minister and top military officials and discussed about carrying out emergency measures. 윤석열은 군대 면제입니다. 군대 얘기가 나오거나 군인 얘기가 나오면은 뭐 그 시끄러운 소리를 하고 있냐, 술이나 먹어 하던 사람이에요. 근데 갑자기 군인들하고 이렇게 다니면서 막 경례하고 열병식하고 국군의 날 행사하고 저 사람이 이상하네. 근데 이상한 생각을 하고 있었던 거예요. 장소가 의식을 지배한다라는 말을 합니다. 지금 용산으로 이전했잖아요. 그 앞에는 국방부 민원실부터 해서 쭉 국방부가 합참이고 있잖아요. 매일매일 군인들을 보죠. 수많은 군인들 별들을 보죠. 다 저 사람들이 나에게 충성을 맹세할 것 같죠. 술자리 사석에서 형 동생 멤버십이 형성된 분들이 다 충성을 맹세하듯이 서로 폭탄주 원샷하고 막 하면서 내가 버튼만 누르면 이 사람들이 다 나한테 충성하겠구나. 그러다가 12월 3일 날 11시에 키르기즈스탄 대통령과 정상회담을 했죠. 외국 정상을 모셔다 놓고 비상계엄 버튼을 누른다? 굉장한 외교적인 문제 아닙니까? 상식적으로 보면. 그만큼 뭔가가 급박한 상황이 있었다. 그러면 그 급박한 거에 가장 한복판에는 김건희 여사와 관련되는 일이 있었다. 12월 2일 날 명태균 씨 변호인이 휴대폰 누구에게 제출할 수 있다 등등의 얘기를 합니다. 만일 명태균 씨가 휴대폰을 제출해야 한다면 언론을 통해서 제출하거나 정권 획득을 노리는 민주당에 제출할 수 있습니다. 명태균이 최근에 그런 얘기도 했죠. 황금폰에 쫄아서 비상계엄한 거다. 굉장히 불안했을 겁니다. 왜냐하면 본인의 어떤 공천 개입 사실. 이영선이 그냥 사선위원에다가 경선 때도 열심히 뛰었는데 좀 해주지 뭘 그러냐. 내가 상현이한테 내가 한 번 더 얘기를 할게. 걔가 공관위원장이니까. 제가
진짜 평생 은혜 잊지 않겠습니다, 대통령님. 그리고 민간인의 국정농단. 당선인이 지금 전화했는데 예. 하여튼 당선인 이름 팔지 말고 그냥 일이라고 했어요. 지금 전화해서. 아, 예, 고맙습니다. 당연하죠. 뭐 그런 사실들이 밝혀질 거기 때문에 그래서 사실 그것이 굉장히 큰 트리거가 됐을 거라 생각합니다. 윤 대통령 탄핵 심판의 모든 변론 절차가 마무리되면서 이제는 헌법재판관 8인의 결정만 남았습니다. The hearings have concluded and the decision now rests with the 8 justices of the Constitutional Court. Will President Yoon be removed from office or will he return to power? All eyes are on this place. But before the anticipated Constitutional Court ruling came an unexpected twist. President Yoon was released from detention. 윤석열을 파면하라! South Korea stands deeply divided between those supporting impeachment and those opposing it. 96 days after martial law was declared, the country continues to sink deeper into turmoil. 헌재에서도 신속하게 그리고 간단하게 결론을 내릴 것이다 이렇게 생각을 하고 있었는데 이 탄핵을 둘러싼 국면이 장기화가 되고 있잖아요. 양 탄핵 찬성 반대 진영의 대립과 갈등 분열이 굉장히 심각한 상황인데 이거 빨리 종료를 시켜야 됩니다. 탄핵 심판 선고요. 불안해요. 경제 불확실성도 점점 높아지고 있고요. 실제로 선고가 가능한 거냐라는 걱정까지 이제 드는 상황으로 몰려가고 있습니다. 윤석열 대통령 탄핵 심판 선고일은 오늘도 확정되지 않았습니다. 윤 대통령 탄핵 선고가 늦어지면서 사회적 갈등과 혼란도 극에 달하고 있습니다. Finally today, after 111 days since the impeachment motion was submitted, the Constitutional Court delivers its verdict. This comes after the longest deliberation in the court's history. 반대집회 측은 광화문 사거리에서 집회를 연 뒤 선고 즈음에 국경을 동원하여 국회 등 헌법기관의 권한을 훼손하고 국민의 기본적 인권을 침해함으로써 헌법소의 책무를 저버리고 민주공화국의 주권자인 대한국민의 신임을 중대하게 배반하였습니다. 결국 피청구인의 위법 행위는 국민의 신임을 배반한 것으로 헌법소의 관점에서 용납될 수 없는 중대한 법 위반 행위에 해당합니다. 이에 재판관 전원의 일치된 의견으로 주문을 선고합니다. 피청구인 대통령 윤석열을 파면한다. For now, the impeachment of the president has officially been settled.
But over the past few months, the polarization of society seems to have worsened. A new president will be selected in the next 2 months. But it seems whoever becomes president, their biggest job will be to find a way to bring the two divided sides back together. Thank you.